وفروعهم، ثم إلى أرواح الزنبل والفريط والأقدر والبقيع والمعلى والشبيك وثبت بشار ووصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح شهداء، ثم إلى أرواح كافة الأولياء 9 الذين نشروا الدين في هذا البلد الملقبين وادي الصنغو، ثم يروح صاحب الحضر والمقام الحبيب عبد القادر بن حمد الفقيه وابنه الحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه والحبيب عبد الله بن حسين مولى خيله والحبيب حامد بن محمد السري والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بن بكر، ثم نروح الحبيب أحمد بن سالم العدوس والحبيب علي بن سالم العدوس والحبيب حسن بن سالم العدروس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم الأرواح من اجتمعنا هنا بسبب خصوصا صاحب الحوض الحبيب أحمد بن علوي بن أحمد بن حسين العدروس وزوجته الحبابة نور بنت عمر العدروس والحبيب سالم بن أحمد العدروس وزوجته الحبابة فاطمة بن سعيد، ثم يروح الحبيب عبد الله بن أحمد العدروس والحبابة رقوان بنت أحمد العدروس وزوجها الحبيب عدروس بن علوي السقاف، ثم يروح الحبيب صالح بن محمد مولى الدويلة وأزواج خصوصا الحبابة تينم، ثم يروح الحبيب أحمد بن سالم العدوس وزوجته الحبابة تينم وزوجته الحبابة شريفة بنت صالح مولى دويلة. كيف؟ زوجة السيد أحمد بن سالم العدوس. ثم يروح الحبيب أحمد بن سالم العدروس زوجته الحبابة خديجة بن صالح مولى الدويلة الحبيب علي بن سالم العدروس زوجته الحبابة الأولى بنت شيخ العدروس، ثم يروح الحبيب حسن بن سالم العدروس زوجته، ثم يروح الحبيب خديجة بنت علوي الكاف، ثم يروح الحبيب محمد بن أحمد العدروس زوجته الحبابة أم هاني أنيسة بنت علوي الكاف، ثم يروح الحبيب مريم، ثم يروح الحبابة مريم بنت أحمد العدروس والشريفة نور بنت أحمد العدروس، ثم يروح الحبيب ثم يروح الحبيب السيد سالم بن أحمد العدروس، ثم يروح السيد عدروس بن أحمد العدروس والحبيب علي بن حسن الكاف وزوجته الحبابة فطوم بنت عبد الرحمن بن الشيخ بكر بن سالم، ثم يروح الحبيب العلامة عبد القادر بن أحمد الفقيه وابنه الحبيب الدكتور عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، ثم يروح الحبيب مهدي بن عدروس بن الشيخ بكر، ثم يروح الحبيب سقاف بن مهدي بن الشيخ بكر، ثم يروح الحبيب بلقيس، ثم يروح الحبابة بلقيس بن حسن العدروس وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وجميع المسلمين والمسلمات ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميع، أوصل اللهم ذلك منا إليهم واجعله نورا يتلالو بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقرهم من المسلمين عامة خصوصا من لا سائل ولا ذاكر له، وعم الجميع بالرحمة والرضوان، وأسكننا وإياهم فسيح الجنان، يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا، وعلى الإسلام توفنا وأنت راض عنا، ولا تحن اللهم على غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة بجاه حبيبنا الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه الفاتحة اجعلنا من أهل العناية ورعاية اللطف والحفظ والرقاية طول الأمور بجاه النبي محمد سيد البرية فوق 100 سنة مع كمال صحة العافية اللطف ونعم الظافية ويسر المسهل المحبوبين بخيرات الدنيا والدين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة قائد الأمة واحد السنة محي الظلمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بالقبول. قراءة قصيدة سيد محمد بن الأستاذ أبي صالح بن أحمد الإدريس. لما وقفت تجاه قبر محمد ناديته يا منتهى الآمال أنا قاصد أنا وافد أنا وارد أنا من ذنوبي حامل الأثقال لما رأيت الزائرين لقبره قد أزمعوا في السير والترحال زاد اشتياقي نحوه وصبابتي وخرجت فيهم ساهب الأذيال حتى نزلنا منزلا قد أكبلت أفراهه في غاية الإقبال وبدت لنا الأعلام من وادي قباء ومن العقيق ونخلها والضال والقبة الخضراء زهت وتبلجت وتبسمت أن تغرح العسالي فتواجدت أرواحنا وتمايلت من شوقها كالشارب الميال وجلت لنا عين اليقين وحقه في حضرة تزكو بها آمالي عند الذي نزل الكتاب بمدحه وعليه صلى الواحد المتعالي فوقفت في ذاك المقام مسلما ومعظما في حالة استقبالي والقلب يرجف من مهابة أحمد والعين تذرف دمعها السيالي قلت السلام عليك يا من قربه عرضي وفيه تكاثرت أقوالي منا السلام عليك عدة كلما ذكر السلام مكررا متوالي منا السلام عليك يا من نوره أجلى الظلام وزال كل ضلال منا السلام عليك يا بدر الدجى يا مرسلا قد عم بالإرسال منا السلام عليك يا هادي هدى ودعا إلى رب الكريم الوالي منا السلام عليك عدة مال رب العرش ثم بعد كل كمال أرجو السلامة بالسلام من الردى ومن العدا ومن العدو الغالي إن المهابة ألجمتني هاهنا وخرجت عن تعداد ما في البال ولا أنت أدرى بالذي هو مطلبي وببغيتي من جملة الأحوال قم يا رسول الله قومة ماجد واشفع ذا المجد والإجلال
يا راحما مسترشعا مسترحمين ورحمة للعالمين وواضع الأذلال. ماذا أقول وما مديح فيك يا عزي ويا كنزي ويا منوالي. يا من هو الأب الشفيق عناية للمستجير الخائف البطال. اشفع تشفع يا مشفع واستغث يا خير من وتئس ثرى بالنعال. إني بمولدك الشريف معلع ومديح مدحك منتهى الآمال. أنا في جوارك من مكابدة البلاء ومن الوباء والفقر والإذلال. صلى عليك الله ربي دائما وعليه صلى الكلها والآل. والحمد لله الكريم ختامها حمدا على إنعامه المتوالي. تمت وصلوا على أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي برحمته يهتدي المهتدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Sayyiduna al-Walid murabbi arwahina al-allamah al-ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus matta'anallah bituli hayatihil ghaliyah. Juga wabil khusus kepada segenap keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah al-arif billah as-sufi al-wari' Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus, dan juga segenap para habaib, para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan semua nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Hadirin hadirat sekalian, pecinta-pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi menjelang siang ini selain ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di majelis yang sangat mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia untuk memperingati kelahiran manusia yang paling mulia. Maka yakinlah ma'asyiral hadirin, kita tidak akan keluar dari majelis ini kecuali pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, rasanya tidak perlu berpanjang lebar bahwasanya kita pada saat ini berada di majelis ini dalam rangka yang pertama memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua memperingati haul yang ke-22 kemangkatan guru kita Al-Allamah As-Sufi Al-Wari' Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ke majelis ini akan menurunkan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, adapun susunan acara pada peringatan Maulid Nabi dan haul kali ini, yang pertama
pembukaan yaitu dengan pembacaan Maulid Nabi Simtud Durar yang tadi sudah kita lalui bersama. Kemudian pembacaan Yasin dan tahlil. Yang tadi pembacaan Yasin sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus. Kemudian tahlil dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, serta doa wahbah yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Habashi. Kemudian acara yang berikutnya adalah pembacaan qasidah yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu putra guru kita, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Idrus. Kemudian berikutnya sambutan atas nama panitia insyaallah akan disampaikan oleh putra guru kita, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Habib Saleh Al-Idrus. Kemudian dirangkai dengan berikutnya acara sambutan atas nama santri, juga akan disampaikan oleh salah satu putra beliau, yaitu As-Sayyid Abdul Qadir bin Habib Saleh Al-Idrus. Dan acara yang keenam adalah Mau'idhah Hasanah yang insyaallah nantinya akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Hasanuddin dari Gubuk Kelaka. Dan yang terakhir adalah sambutan atas nama keluarga dan doa penutup yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Abuya Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Inilah rangkaian acara yang akan kita jalani di majelis yang mulia ini. Maka kita sampai kepada acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh akhina Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Idrus. Fa'alaihi falitafaddal mashkura. Habib Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Terima kasih disampaikan kepada akhina Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum menginjak acara yang berikutnya, mohon diperhatikan ada mobil APV dengan nomor N1664GF warna abu-abu tua. Mohon segera dipindahkan karena mengganggu lalu lintas. Mohon diperhatikan. N1664GF mobil APV. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, acara yang berikutnya yaitu sambutan atas nama panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh salah satu putra guru kita yaitu As-Sayyid Abdullah bin Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, yang mana beliau ini beserta adiknya yaitu As-Sayyid Abdul Qadir 3 pekan yang lalu kurang lebih beliau berdua baru datang dari Tarim, yaitu menyelesaikan studinya di Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramut. Kepada As-Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir bin Saleh bin Ahmad Al-Idrus dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana bimaulidi habibihi ahsana mauhibah. Faja'alana bidzalika as'ada ibadihi wa aksaba makhluqih. Idh khassana bittiba'i syari'atihi wa nahjihi atamma tawjihah.
فيحسن بعباده الشكر والامتنان بأجمل رسوله. أما بعد، حضرة الضيوف الأجلاء، حضرة الأحباء الكرماء، خصوصا سيد الوالد ومربي أرواحنا أبوي الحبيب صالح بن أحمد بن سالم بن أحمد العيدروس، حضرة الكيائي الكرماء، حضرة السادة الأجلاء، حضرة الحضور الكرام, semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya tidak bisa menyebut satu persatu karena akan membuat lama. Jadi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, tidak mengurangi rasa takdim saya kepada antum semua. Yang pertama, izinkan saya dari perwakilan panitia untuk mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi majlisinal mubarak. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan ketakwaan untuk bisa hadir di acara yang mulia ini, yaitu Maulidu Habibina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan haul guru sekaligus figur ayah kita semua, yaitu Sayyidul Fadil Al-Jalil Al-Sufi Al-Wari' Al-Zahid Al-Habib Al-Barakah Al-Jad Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Aidarus, yang merupakan salah satu cucu terbaik yang kita ketahui sendiri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal bukan karena ilmunya saja, bukan hanya karena kedudukannya saja, tapi melainkan beliau terkenal karena budi pekerti beliau yang sudah melegenda istilahnya, yang sudah terkenal luas di mana-mana. Ketika beliau bermuamalah dengan keluarga beliau, dengan sanak famili beliau, dengan tetangga-tetangga beliau, dengan murid-murid beliau, beliau selalu mengedepankan adab dan husnul khuluq. Saya teringat salah satu cerita yang sering putri beliau sendiri ceritakan kepada saya ketika saya menginap di rumah putri beliau. Beliau sering cerita dulu rumah beliau sering didatangi oleh tikus. Kemudian putri beliau mengeluh kepada Al-Jad Ahmad, "Abah, gimana ini? Tikus mulai makin banyak di sini. Apa yang kita lakukan?" Beliau berkata, "Tenang, mari kita bacakan Rotib Al-Atos." Jadi salah satu khasiat Rotib Al-Atos itu mengusir hama, mengusir tikus. Kemudian beliau membaca, putri beliau membaca, beliau menyuruh membaca. Selang beberapa hari, hilanglah tikus-tikus tersebut, hama-hama tersebut. Setelah beberapa waktu, ketika putri beliau ingin membaca Rotib Al-Atos, beliau berkata, "Sudah, jangan kita teruskan lagi." "Loh, kenapa? Nanti takutnya tikusnya kembali lagi," kata beliau. Kemudian beliau berkata, "Enggak usah." "Loh, kenapa, Abah?" Enggak usah." "Enggak, kenapa, Abah? Cerita." Terus beliau bercerita, "Kasihan tetangga sebelah. Tikusnya hijrah ke tetangga sebelah karena bacaan Rotib Al-Atos tersebut. Saking menjaganya beliau dengan tetangga-tetangga beliau, saking adabnya dengan tetangga beliau. Beliau takut karena bacaan Rotib Al-Atos tersebut, tikus-tikus yang tadinya di rumah beliau mengganggu tetangga-tetangga beliau di sebelahnya." Itulah salah satu cerita yang saya tahu sendiri tentang adab beliau, tentang husnul khuluq beliau, tentang budi pekerti beliau. Bahkan walaupun mungkin antum tahu sendiri, mungkin tetangga-tetangga beliau
tidak sejalan dengan beliau, tidak semanhaj dengan beliau. Tapi tetap beliau mengedepankan yang namanya al-adab wal husnul khuluq. Inilah yang hilang dari diri-diri kita selama ini. Al-adab, summa al-adab. Bukti-bukti yang baik. Akhlak yang baik. Maka dari itu, insya Allah kita keluar dari masjid ini, pulang dari masjid ini, membawa oleh-oleh yang berharga. Bukan saja dari material dan sebagainya, tapi merupakan akhlak wa husnul khuluq. Mari kita tanamkan di diri kita untuk selalu mengedepankan adab, untuk selalu mengedepankan budi pekerti yang baik kepada siapa saja. Semoga Allah memberikan kita ketakwaan, memberikan kita cara untuk bisa meniru akhlak-akhlak pendahulu-pendahulu kita. Amin. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada semua yang ikut membantu mensukseskan acara baik tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang. Dari pihak pemerintahan, dari pihak kepolisian, dari pihak RT, RW, dan warga sekitar. Dan tak lupa pula kepada seluruh anggota Gamal yang selalu bersama kita, selalu bersama Sayyidil Walid, dan seluruh murid-murid Sayyidil Walid, baik yang baru maupun yang sudah senior, kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Yang terakhir, kami minta maaf yang sangat-sangat banyak kepada seluruh hadirin. Mungkin ada salah kata, mungkin kurang menghormati antum, atau mungkin makanannya, suguhannya, tempatnya kurang memadai. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Fasahimuhuna ala kulli taksir. Dan kami berharap iringan doa dan masukan antum semua selalu mengalir kepada kita agar kita semua, terutama panitia, terus bisa berkembang lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi kami meminta kepada antum untuk selalu mendoakan kami agar bisa menjalankan tugas kami sebagai panitia untuk tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena takutnya makin lama. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Sayyid Abdullah bin Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Acara berikutnya sambutan atas nama santri Majlis Ta'lim wa Da'wah lil Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh salah satu putra beliau, yaitu Sayyid Abdul Qadir bin Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Fa'alaihi falitafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujuda bimawlidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji ilaha minal kurubil 'idham. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإسلام. أما بعد، segenap habaib dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus Sayyidil Walid al-Murabbi Abu Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah.
dan segenap keluarga besar Sayyidil Jad Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Aidarus yang kami muliakan. Para kiai, para asatidz serta ulama dan segenap hadiri dan hadirat seluruhnya pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kami muliakan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan seperti pagi hari ini, sepantasnya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam dan sehat wal afiat. Sekaligus kita bisa hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus haul al-allamah al-ustaz as-sufi Sayyidil Jad Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Salim Al-Aidarus di pagi hari ini di tempat kami Majlis Ta'lim wa Da'wah lil Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidarus. Dengan suatu harapan mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumah kita hingga kita sampai di majlis ini dimuliakan dan menjadikan penghapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa senandung salawat serta salam senantiasa kita haturkan dan kita persembahkan kepada idola kita, junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, segenap asatidz hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada segenap hadirin dan hadirat sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam-macam kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang dengan sempurnalah segala amal-amal soleh yang kita lakukan. Para habaib, segenap hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dan memberikan kita kenikmatan yang bertubi-tubi serta tak terkira bilangnya. Sebab pertama, Allah menciptakan kita sebagai makhluk Allah yang berbentuk manusia. Kedua, Allah menganugerahkan iman dan Islam kepada kita yang tentunya secara otomatis kita menjadi bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya maka daripada itu merasa senang dan bergembira dengan kelahiran beliau. Dengan cara seperti ini bergembira dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau adalah hal yang dianjurkan oleh Al-Quran. Qul bi fadlillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira karena karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jika kita sudah mengetahui hal ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nikmat yang paling agung, rahmat yang paling agung bagi kita. Sehingga jika kita memperingati kelahiran beliau sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah sesuatu yang sangat wajar dan lumrah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdurrahman Ad-Daibah dalam kitab Maulidnya. Walau anna amilna kulla hinin di Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kami membuat peringatan maulid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat, sungguh adalah sesuatu yang harus. Para habaib, asatidz hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam peringatan haul al-allama al-ustaz as-sufi Sayyidil Jad Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Aidarus, diadakan juga pembacaan Yasin dan tahlil bersama-sama, yang mana kita ketahui bersama membaca Al-Quran pahalanya sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada peringatan haul surat Yasin dan tahlil dibaca bersama-sama atau berjamaah, keberkahan yang didapat jauh berbeda jika dibandingkan saat kita melaksanakannya sendiri-sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling, berjalan-jalan mencari ahli zikir
jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, marilah kalian menuju kepada kebutuhan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit-langit dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dan berkata bahwa Allah berkata kepada malaikat tersebut, maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Salah satu malaikat pun berkata, namun di antara mereka ada si fulan, dan ia bukanlah bagian dari mereka, ia datang hanya karena ada sebuah keperluan. Lalu Allah menjawab, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajlis bersama dengan mereka. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mereka semua, maka dari itu sebagai pendidik, apalagi orang tua, hendaknya kita membiasakan anak-anak kita untuk hadir dan cinta kepada majlis-majlis zikir, baik itu di peringatan haul, maulid ataupun majlis-majlis zikir lainnya. Dalam peringatan haul ini yang diperingati adalah hari wafat seorang sufi, Al-Allama Al-Ustaz Al-Sufi Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Salim Al-Aidrus, yang terkenal dengan warak dan zuhudnya. Jika beliau yang diperingati hari wafatnya, beliau sudah selesai dan tinggal menikmati hasilnya di alam barzakh, tempat di mana beliau tinggal. Beliau sudah berhasil mendidik putra-putri beliau dan santri-santri beliau menjadi salihin, salihat, seperti putra beliau, guru mulia kita bersama, Abu Ya Sayyidil Walid Al-Allama Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sehingga akhirnya di hari wafat beliau dikenang dalam bentuk kegiatan haul seperti ini. Jerih payah beliau selama hidup serta amal-amal jariah yang diupayakan beliau. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ini? Kita tidak tahu bagaimana akhir dari lembaran kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, melalui peringatan haul ini, kita hendaknya lebih merenungkan dan banyak mengingat akan kematian yang pasti akan datang, cepat atau lambat. Akhirnya kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barakahnya sahibul haul Al-Allama Al-Ustaz Al-Sufi Al-Habib Ahmad Ibn Al-Habib Salim Al-Aidrus, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan hadir di akhir usia kita, berkenan menuntun kita langsung dengan lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau entar di akhir hayat kita menuntun kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Rabbana fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza. Disampaikan terima kasih kepada beliau As-Sayyid Abdul Qadir bin Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus. Acara berikutnya adalah Mau'idhah Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa'adah Gubuk Kelaka. Kepada beliau falitafaddal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعند ذكر سيد الحبيب العارف بالله العلامة الحبيب أحمد بن سالم العيدروس تتنزل الرحمات والبركات والنفحات والخيرات. آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء وعلى مقدمهم شيخنا وحبيبنا وقدوتنا الأستاذ العلامة الحبيب صالح بن أحمد العيدروس متعنا الله بطول حياته في أتم الصحة والعافية والنعم الضافية. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru mulia kita mudah-mudahan panjang umur. Seperti doa yang tadi disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan diberikan usia sampai 100 tahun. Ini doa yang saya rekam dari doa beliau tadi. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para ulama tanpa mengurangi rasa ta'zim. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan istiqamah dan berkahnya sampai kepada kita dan anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama, kita selaku murid-murid dari Al-Habib Al-Allamah Abuya Saleh bin Ahmad Al-Idrus, tentunya pertama mengucapkan selamat datang kepada kedua putra beliau, yaitu yang tadi sudah menyampaikan butir-butir kalimat atas nama keluarga dan atas nama santri. Guru kita Al-Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir Ibnai Sayyidil Walid Al-Habib Abuya Al-Allamah Saleh bin Ahmad Al-Idrus, mudah-mudahan keduanya akan menambah kekuatan tentara-tentara, pasukan-pasukan Allah dan tentara-tentara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendampingi guru mulia kita, memperjuangkan dan menyambung lesan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara hadirin ada yang bertanya-tanya, belum mengajar baru datang kemarin sudah dipanggil guru kita. Inilah akhlaknya orang Madura. Waladu syekh, syekh fil ihtirami wat tabjil. Anaknya guru adalah guru. Di dalam wajib kita hormati. Wa syekhul walad syekh. Dan gurunya anak wajib kita muliakan sebagaimana kita muliakan beliau sebagai guru kita sendiri. Makanya
Bahasa Muhartonya, anak ngkuruh, kuruh. Kuruh na anak, kuruh. Paham ki? Kuruh na anak, kuruh. Anak ngkuruh, kuruh. Ya, kita doakan beliau-beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang bisa kita tangkap dalam peringatan Maulidur Rasul sekaligus haul al-arif billah, seorang ulama yang sufi, seorang ulama yang warok, seorang ulama yang merupakan percontohan di kota Malang. 3 serangkai, 3 bersaudara, 3-tiganya adalah manusia-manusia yang luar biasa, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu yang kita bisa petik dari apa yang disampaikan oleh guru kita, Al-Habib Abdullah tadi, sifat yang mulia yang dimiliki oleh sahibul haul al-arif billah al-allama Al-Habib Ahmad bin Salim al-Idrus. At-tawadhu yang disampaikan, bisa kita ambil satu pelajaran bagaimana ketawaduan beliau. Dan inilah yang bisa mengangkat derajat kepada kita semua yang hadir kalau kita bisa mengikuti beliau. Al-Imam Sayyidut Ta'ifah Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Arba'un yarfa'ul abda ila a'lad darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Kalau ilmunya sedikit, amalnya sedikit bisa terangkat derajatnya di sisi Allah, apalagi yang ilmunya banyak dan amalnya banyak seperti almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus rahimahullah wa radiya anhu wa ardah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama at-tawadhu. Dicontohkan oleh beliau. Tadi sudah kita dengar, kita simak bersama-sama bagaimana ketawaduan daripada sahibul haul. Tentu mengambil dari jadduhul a'la yang saat ini kita peringati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu daripada Al-Arif Billah tadi kita sudah dengar. Ada satu hal yang saya amati dengan mata kepala kami sendiri. Ketika kami masih kecil, kami sering diajak untuk hadir pengajian di Masjid Embong Arab. Dan waktu itu masjidnya masih bangunan kuno. Bukan yang dibongkar kemarin, tapi yang sebelumnya. Setiap malam Jumat di Masjid Embong Arab, mesti yang ngajar adalah Kiai Hamid Umar Kidul Pasar. Dan kami waktu itu masih kecil, sering diajak Abah untuk ikut hadir. Saya melihat Habib Ahmad duduk di sampingnya, Kiai Hamid. Apa yang terjadi? Duduk beliau mulai majlis maghrib sampai adzan isya, duduknya adalah duduk tahiyat akhir. Tawarruk. Tidak bergerak sampai terakhir. Ya, tidak bergerak sampai terakhir. Kak koyo sampean-sampean. Nggih. Lungguh dilu ana sing sembujung, ana sing nongkrong sembarang galir. Contoh ini, kita hadir di hal ini untuk mencontoh sahibul haul. Ini manfaatnya. Ya di samping keberkahan-keberkahan yang kita harapkan. Mudah-mudahan berkah untuk kita dan keluarga serta anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saking tawaduknya. Dan tawaduk ini tentu diambil dari datuknya yang paling tinggi. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan sendiri kepada Rasulullah untuk bertawadhu. Apa firman Allah? Khasatan lil Habibil Azam sallallahu alaihi wasallam, wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tawaduklah engkau wahai Nabi Muhammad. Kepada siapa? Apa Kanjeng Nabi diperintah tawaduk untuk mereka orang yang lebih mulia dari Kanjeng Nabi? Tidak ada. Apakah Rasulullah diperintah untuk tawaduk kepada yang sama-sama? Tidak ada yang selevel dengan Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah justru diperintah untuk tawaduk kepada liman ittaba'aka minal mu'minin, orang-orang yang mengikuti kamu daripada orang-orang mukmin. Allahumma shalli ala Muhammad. Tawaduk Kanjeng Nabi, mendidik para sahabat untuk tawaduk. Dan ini salah satu yang diceritakan
Di dalam kitab Anisul Mu'minin min Qasasis Salihin, ada seorang ketika hadir di majelis penuh dan ada orang yang kaya datang di majelis, tidak ada tempat. Ada tempat di sampingnya, ini orang miskin. Ya bingung ini si kaya. Duduk, tidak ada tempat di samping orang miskin. Dan terus diamati oleh Rasulullah SAW. Karena duduk di samping orang miskin, maka jubahnya, gamisnya disingkap supaya tidak menyentuh si miskin ini. Dilihat oleh Kanjeng Nabi marah. Kenapa engkau lakukan? Apakah takut jubahmu nempel kepada si miskin sehingga engkau ketularan jadi miskin? Tidak ya Rasulullah, kami minta maaf ya Rasulullah. Buktikan permohonan maafmu itu. Kami taubat ya Rasulullah, buktikan taubatmu itu. Separuh dari hartaku aku berikan kepada si miskin. Ya, taubat separuh dari hartaku aku berikan kepada si miskin. Si miskin ditanya, ridho engkau, mau engkau diberikan separuh hartanya untuk dirimu oleh orang kaya ini? Didikan Kanjeng Nabi mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya tidak mau. Ya, nek sampean boten Kanjeng Nabi tapi tangannya molor. Ya. Tidak ya Rasulullah, semua hartaku. Tidak Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut kalau jadi kaya seperti dia, saya jadi sombong seperti dia ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini manusia-manusia didikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru mulia kita, tawaduknya luar biasa. Yang kedua, al-hilim, sifat penyantun, tidak marah. Walaupun dia itu dipaksakan untuk marah, tapi tidak akan marah. Itulah sifat daripada beliau, sabar, akhlak, luar biasa Habib Ahmad. Al-hilim. Yang ditiru siapa? Datuk-datuknya. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardahum. Ketika ada seorang tamu, dia panggil budaknya, ambilkan air. Ambilkan air minum. Anggap kalau sekarang beliau bawa kopi. Budaknya bawa kopi, subhanallah, kesandung, akhirnya kopinya itu ngenai Imam Ali. Begitu ngenai Imam Ali Zainal Abidin, lantas kemudian budaknya tadi mengatakan, qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, had wal kadhiminal ghaidha, orang yang suka menahan kemarahan. Kata Imam Ali Zainal Abidin, kadhamtu ghaidhi, aku tidak marah. Wal afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain, afaunak, aku maafkan engkau. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Anta hurrun liwajhillah, kamu bebas gak jadi budak lagi, wala kamini alfu dinar, ditambah lagi 1000 dinar. Ini akhlaknya beliau. Ya, ini hilimnya beliau yang dikulak oleh duriyah beliau, utamanya sahibul hal. Kak koyok kula kali sampean. Ya, ada pembantu bawa kopi di depan tamu ngenai kita, kemudian baca ayat ini. Insya Allah sampean marah. Numplekno kopi dalil raimu ini. Ya. Tetapi tidak seperti beliau, malah dikasih 1000 dinar, subhanallah. Ini loh contoh-contoh daripada mereka orang-orang yang mulia dari Zuriyatul Habibil A'dham sallallahu alaihi wasallam. Al-hilim wasakha, lomannya Al-Habib Ahmad. Hampir setiap berapa hari sekali kami datang ke rumah beliau. Beliau bilang, Sofya Hasan, tadi saya baru beli bentul. Makanan kesenangannya betul, masih kuat-kuatnya. Bentul, inti separuh bawa ke rumah kasih walidak, saya separuh. Terakhir suka beliau makan gabin yang asin. Mesti kalau sudah beli berapa, inti ambil separuh, saya separuh. Subhanallah. Dan yang paling dikatakan sebagai orang yang sahak, loman betul, tidak ada orang-orang yang loman seperti orang-orang yang menyebar-nyebarkan ilmunya. Sedekah ilmu. Dan ini yang terus ditekuni menjaga madrasah At-Taraqi sampai berpuluh-puluh tahun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sakha, loman. Kemarin saya ngaji dengan Habib Soleh.
di Gondang Legi. Orangnya ini loman. Kemudian saya bilang kepada Habib Soleh, Habib hadza rajul hadza masya Allah sakhi. Habib Soleh membawakan hadis. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Wal bakhilu, dan orang yang bakhil, medit. Tahu bakhil? Medit. Bahasa Inggrisnya cerek, kata Habib Ali. Ya. Cerek. Ya. Bliker. Kelerek. Saking medite. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun ilan nar. Wal jahilus sakhi, orang bodoh tapi loman, khairun wa ahabbu ilallah minal abidil jahil. Orang yang bodoh tapi loman lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Lek salat ayo Allahu akbar, cerek. Neraka. Ya, cerek, medit. Ya. Saya bilang sama Habib Soleh, ada rojul yang ngundang kita ini jahil sahi, bodoh tapi loman. Perasaan beliau yang sangat dalam dan saya tidak nutut, tidak nyangka. Orangnya memang bahlul, ya memang bahlul dia. Ya. Kata Habib Soleh, la ya Ustadz Hasan, hadzal rajulun alimun sahi, katanya. Ya, ini tidak keluar kecuali dari perasaan yang halus ini. Hadzal rajul alimun sahi, orang ini enggak bodoh, pinter dan loman. Lek gak pinter besok ngundang awake dhewe dah. Ini ungkapan dari orang yang zauknya tinggi. Kalau saya belum punya zauk, makanya saya bilang hadzal rajul Habib, ini bahlul tapi loman. La. Ini punya ilmu dan loman, kata beliau. Subhanallah, tidak ada manusia yang dimuliakan oleh Allah seperti 4 orang ini. As-sakha, loman. Ya, sampai banyak diceritakan dalam hadis-hadis Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu seperti dalam Sahih Bukhari dan banyak hadis-hadis yang lain. Ketika Rasulullah mau sholat, begitu sudah qomat, kembali lagi. Ya, keluar. Orang sudah siap untuk sholat. Sudah berdiri semua. Agak lama baru kembali lagi. Ya Rasulullah, selesai sholat, kenapa engkau tadi sudah mau takbiratul ihram keluar lagi? Iya, karena saya ingat di kamar saya ada sesuatu yang harus aku berikan kepada tetangga. Ya, ada sesuatu yang harus saya berikan kepada tetangga. Anggap sekarang itu duit, ada duit yang harus saya berikan tetangga. Daripada nyerimpeti sholat saya keluar dulu, tak kasihkan dan saya kembali. Itu sifatnya Kanjeng Nabi. Ya, dihilangkan dulu biar konsentrasi. Dan juga di antara sifatnya Kanjeng Nabi itu kalau di rumahnya ada uang, gak iso turu. Ya, kalau ada uang ndak bisa tidur, ndak kayak kita. Kalau kita nggak punya uang, nggak bisa tidur. Ya, kita nggak punya uang malah nggak bisa tidur. Kalau uangnya banyak baru tidurnya. Sampai jawab dewi nyenyak pengalaman nih rupanya. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Husnul khuluq, akhlak beliau tidak diragukan. Belajar dari siapa? Datuk-datuknya, salaf-salafnya. Ngambil dari siapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Kanjeng Nabi di atas akhlak yang mulia. Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gantengnya. Rasulullah ganteng. Nabi Yusuf, laqad u'tiya Yusuf syatrul jamal. Nabi Yusuf diberikan ganteng cuma separuh. Tapi Nabi Muhammad, waqad u'titul jamala kullah, aku diberikan sempurna gantengnya. Nabi Yusuf cuma separuhnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Allah tidak memuji Kanjeng Nabi karena gantengnya. Karena apanya? Kekuatannya.
Laqad u'titu quwwata arba'ina rajulan min ahlil jannah. Sungguh aku diberikan kekuatan 40 orang ahli surga. 40 orang ahli surga. Ya. Satu orang ahli surga, kata Habib Abdullah Al-Haddad, sahibur ratib, itu kekuatannya sama dengan kekuatan 100 Mike Tyson. Sekalian aja namanya disebut ya. Leher beton, itu 100 Mike Tyson, satu orang ahli surga. Wa Rasulullah diberikan kekuatan 40 ahli jannah. Bukan itu yang dipuji oleh Allah, tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dia akhlaknya Kanjeng Nabi, dan diteruskan dengan zuriyah beliau. Bagaimana kita lihat akhlaknya para habaib kita, salaf kita, utamanya sahibul haul al-arif billah al-habib al-allamah Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Idrus. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan keberkahan daripada beliau-beliau. Saya tanya kepada Habib Muhsin, berapa menit Bib? 30 menit gak apa-apa. Ini baru 1/4 jam. Sekarang amma ba'du, mulai ngaji ya. Tadi belum, baru muqaddimah syi'an ya. Nah, sekarang amma ba'du ya. Kemarin kami hari Kamis bersama-sama dengan guru mulia kita, Al-Habib, Al-Allamah, Al-Ustadz Saleh Ibn Al-Habib Ahmad Al-Idrus, hafidhahullahu wa ra'ahu, hadir di majelis multaqa. Kebetulan di hari Kamis kami pada waktu itu diminta untuk menyambut atas nama Sahibul Bait. Dalam sambutan itu yang pertama saya sampaikan bahwa Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, yang juga merupakan guru mulia daripada guru mulia kita. Saya ceritakan suatu hari ada seorang ulama di Madinah yang beliau bagi-bagi syafaat, bagi-bagi kartu. Ulama ini kemudian termasuk di antara yang antri untuk mendapatkan kartu tersebut. Giliran antri itu sampai kepada ulama ini, maka kemudian Abuya Al-Maliki mengatakan, engkau bukan santriku, dan engkau bukan orang yang pernah ngaji kepada santriku. Ini kartu adalah kartu syafaat yang aku berikan, aku bagikan kepada santriku dan orang yang pernah ngaji kepada santriku. Nanti aku akan berikan syafaatku kepada dia. Maka kemudian ulama tadi begitu bangun selesai waktu subuh, beliau cari Abuya Al-Maliki. Begitu cari Abuya Al-Maliki, maka ditemukan, ketemu di Madinah, di rumah Madinah, dan kemudian beliau menceritakan kisah mimpi yang dialami tadi malam, sambil beliau langsung mendaftarkan dirinya sebagai santrinya Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki. Intinya apa? Bukan cerita kartu syafaatnya, tapi intinya adalah alangkah bahagianya kita berguru kepada beliau Al-Habib Saleh, Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Karena beliau juga murid istimewa daripada Al-Habib Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk kita yang hadir, mudah-mudahan kita semua akan dirangkul oleh beliau mendapatkan syafaat. Dari syafaat guru-guru kita mendapatkan syafaat pula dari Habib Ahmad, berdapat syafaat pula tentunya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yashfa'u yaumal qiyamati thalatha, yang akan memberikan syafaat di hari kiamat ada 3. Al-Anbiya, para nabi, summa al-ulama, kemudian para ulama, summa syuhada, kemudian para syuhada. Di pembukaan tadi saya mengatakan wa inda dzikril Habib Al-Arif billah Ahmad bin Salim Al-Idrus tanzilur rahmah. Tidak berlebihan. Ada orang yang mengatakan, "Loh itu ngerubah hadis itu." Ini bukan hadis. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ini bukan hadis. Ini dawuhnya, kalamnya Imam Sufyan bin Uyainah. Kalamnya Imam Sufyan bin Uyainah. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ya. Dan kemudian kita meyakini bahwa sahibul hal, Al-Arif billah Al-Habib Ahmad As-Sufi bin Salim Al-Idrus ini, ya, bukan cuma minas salihin, insya Allah saya yakin min kibaris salihin, termasuk orang soleh yang besar. Maka tidak berlebihan ketika saya katakan wa inda dzikril Habib Ahmad tanzilur
Rahmah, kan tidak ngerubah hadis, bukan hadis kok ini. Ya. Ini, alangkah senangnya, alangkah bahagianya. Kalau besok di akhirat kita semua mendapatkan bitokotus syafa'ah itu. Lewat guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Panjenengan yang sudah berkeluarga, pandang wajah Habib Soleh, pandang guru kita. Tadi Al-Habib Abdullah menyampaikan kita kumpul di majelisnya orang soleh. Kita pandang guru mulia kita. Sekaligus kita doa seperti doanya Imam Ghazali. Ya Allah, kalau bukan saya yang menjadi ulama, anakku saja ya Allah. Pandang wajah guru kita sambil berdoa, ya Allah, kalau bukan saya yang menjadi orang alim, anakku saja ya Allah. Ya, kalau anaknya sudah besar-besar, wis nyambut gawe kabeh, dan bukan ulama, kalau bukan anak saya, cucu saya ya Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan daripada beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang saya sampaikan kemarin, waktunya kurang 7 menit. Yang saya sampaikan kemarin, bahwa ketika kita berkumpul di majelis-majelis yang mulia seperti ini, lebih-lebih majelis daripada guru mulia kita, maka inilah yang diharapkan dengan liqaul ahbab. Kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Al-Imam Ibnul Munkadir mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya illa salasah. Tidak tersisa dari nikmatnya hidup di dunia ini kecuali 3. Yang pertama apa? Salatul jamaah. Yang pertama adalah salat berjamaah. Kemudian qiyamul lail, salat malam. Yang ketiga, waliqaul ahbab, kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Falaula salatul jamaah wa qiyamul lail wa liqaul ahbab ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau bukan karena salat jamaah, qiyamul lail dan kumpul orang-orang yang baik, aku tidak akan kepingin berlama-lamaan hidup di dunia. Ternyata hidup di dunia nikmatnya terletak pada salatul jamaah dan qiyamul lail, ya. Beliau-beliau orang-orang yang luar biasa, qiyamul lail. Makanya mulai tadi malam sudah banyak pembukaan safari-safari maulid. Mungkin setiap malam ada yang 40 malam safari maulid. Monggo persilakan hadir di safari maulid. Bagus. Tapi jangan lupa salat tahajud. Ojo salat subuh. Itu TKU. Ya. Jangan lupa salat tahajud. Jangan hadir di majelis maulid sampai jam 2. Alhamdulillah saya hadir tadi malam di majelis maulidnya ini. Mulai jam piro? Jam 2. Terus iso turu setengah 3. Tangine jam 8. Tidak bangga Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu senang dengan orang-orang yang qiyamul lail. Dan Allah peringatkan sendiri Kanjeng Nabi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Rasulullah sendiri bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Jangan tinggalkan qiyamul lail, salat tahajud, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ngaku diri kita sebagai orang soleh, jangan tinggalkan salat tahajud, salat malam. Ya, Imam Junaid al-Baghdadi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, temannya mimpi. Dalam mimpi itu dia tanya, kaifal akhbaru ya Junaid? Bagaimana kabar di kuburan wahai Imam Junaid? Imam Junaid menjawab, taratis suhuf wa faniyatil ibarat wa la yanfa'uni illa rukai'at arka'uha waqtas sahar. Wa fi riwayatin arka'uha fi jawfil lail. Ilmu yang aku miliki terbang, keterangan-keterangan lenyap, dan yang manfaat bagiku ketika aku masuk di dalam kubur adalah rokaat-rokaat kecil. Ketika aku melakukan qiyamul lail, jangan tinggalkan sholat malam. Ya Pak, kalau tidak bisa sampean sholat malam qiyamul lail 2 rokaat, lakukanlah walaupun 4 rokaat tidak apa-apa. Ya? Kalau tidak bisa 4 rokaat, 8 rokaat tutup dengan witir 3 rokaat. Jangan ditinggalkan. Kalau nggak bisa surat-surat pendek, wadduha, yang lain sebagainya, enggak apa-apa, walaupun sampean baca surat Yasin enggak apa-apa. Ya, yang penting qiyamul lail. Ya, yang penting qiyamul lail. Saya ingatkan, monggo hadiri majelis-majelis maulid tiap malam, tapi jangan tinggalkan qiyamul
Qiyamul Lail. Kanjeng Nabi tidak akan senang ketika kita hadir majelis sana majelis ini, tapi Qiyamul Lailnya malah hilang, tidak dilakukan. Falaula Qiyamul Lail, falaula salatul jamaah, wa Qiyamul Lail, wa liqaul ahbab. Dan kumpul orang-orang yang dicintai. Siapa yang kita cintai? Utamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Tentu adalah dzurriyyatur Rasul, para habaib-habaib yang wajib kita cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan ikut-ikut kebiasaan orang-orang sekarang. Kiai pun lek rodok ngawur, ojo melok-melok. Ya. Apa ini habaib? Tidak ada ini dzurriyyatur Rasul. Apa ini? Ojo melok-melok. Ya, sampean jawab, colok orang kelakuan ya. Ya. Kanjeng Nabi sendiri yang mewanti-wanti kepada kita. Ahibbul Arab li thalathin, cintailah Arab itu karena 3. Li'anni Arabi, aku ini Arab. Kok ono kiai omai di Malang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Viral loh itu ya. Enggak ngerasani, salah dhewe dilebokno YouTube. Ya, akhirnya semuanya tahu. Kanjeng Nabi itu bukan orang Arab itu. Bukan orang Arab. Ngomel sak paran-paran. Colong berselebro. Lu kita jawab, lelek kudu wong Arab, apa kira-kira wong Blitar? Ya. Wong Kanjeng Nabi sendiri hadisnya sahih. Ahibbul Arab li thalathin li'anni Arabi, karena aku adalah Arab. Ya. Wal Qur'an Arabi. Al-Qur'an Arab. Walisanu ahli jannah Arabi. Lesannya ahli jannah pun juga Arab, berbahasa Arab. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dari sahabat Anas riwayat Imam Tabrani, hubbul Arab, hubbu Quraisy iman, wa bughduhu kufrun. Cinta Quraisy itu iman, tandanya orang itu iman kepada Allah. Wa bughduhu kufrun, benci kepada orang Quraisy adalah kafir. Wa hubbul Arab iman, wa bughduhu kufrun. Cinta Arab, cinta orang Arab itu iman, dan benci adalah kufur. Faman ahabbal Arab faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta mereka, maka dia cinta aku. Waman abghada, waman adghadahum faqad abghadani. Dan barang siapa yang benci mereka, maka dia benci kepada aku. Ini dia. Maka tidak ada kebencian kepada mereka, terutama kepada para habaib, kecuali dalam hatinya itu memang sudah benci kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo dipelintir-pelintir. Sekarang ini dipelintir-pelintir, tidak karu-karuan. Sampai ada orang melintir. Nuwun sewu ya, saya tidak berbicara urusan politik. Tidak. Kita bicara meluruskan penyimpangan-penyimpangan dalam agama yang akhir-akhir ini. Dulu kiai diadu sama kiai, berhasil. Kiai diadu sama habaib. Nanti terakhir habaib diantu podo habaib. Ini yang kita maksudkan. Bukan karena ini politik si fulan, enggak ada. Ya, sampai dipelintir-pelintir. Ya, dipelintir-pelintir. Wong Islam suka korupsi. Wong Kristen gak tahu korupsi, milih sing endi? Ya gak imbang. Ya. Wong Islam suka korupsi, wong Kristen gak tahu korupsi, milih sing endi? Kalau saya ditanya, wong Islam sing gak tahu korupsi. Ya, itu yang saya pilih. Sekarang lek podo-podo gak imbang pilihin. Ya, Cina kafir. Arab Muslim taat ibadah. Ayo milih sing endi kira-kira? Loh kakak ini jawab sampean. Bukan kampanye loh ya, enggak kampanye saya. Cuman meluruskan pemahaman yang akhir-akhir ini semua mulai dipelintir-pelintir. Kalau Anda mau mengikuti seseorang, kata Imam Abdullah bin Mas'ud, kurang 1 menit. Dicatat soal lebih. Kalau Anda mau mengikuti seseorang, la yuqallidanna rajulun ahadan fi dinihi. Jangan seseorang mengikuti seseorang di dalam agamanya. Nggih. In amana amana wa in kafaro kafaro. Kalau yang diikuti iman, maka dia akan ikut iman. Tapi kalau yang diikuti itu kafir, berubah menjadi kafir. Tapi kalau mau mengikuti, ikuti orang yang sudah meninggal dunia. Al-Arif Billah, guru mulia kita. Al-Habib, Al-Arif Billah, Al-Allamah. Habib Ahmad, ikuti beliau. Tawaduknya bagaimana, akhlaknya bagaimana, luar biasa sakhotnya bagaimana. Semuanya pantas untuk kita ikuti.
Fa innal hayy la tu'manu alaihil fitnah. Sebab orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Dulu kita harus cinta habaib, kita harus begini, kita geletek ente-ente aneh, ngilok-ngilok no. Ya, tidak usah diikuti, tak usah etoroen. Mon beda sampat bi sandal mon beda. Ya, ini penyakit-penyakit ini yang tidak khawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi kita doakan guru mulia kita, mudah-mudahan diberikan kesempurnaan kesehatannya oleh Allah. Disempurnakan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri beliau Masya Allah ya, menjadi pejuang-pejuang yang akan mendampingi perjuangan beliau, terutama yang baru datang, ahlan wa sahlan Al-Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir tahun yang lalu bersama-sama dengan saya ketika hadir di hall Nabiullah Hud, kami duduk bareng-bareng dan banyak tanya. Saya tahu beliau khawatir, saya dem-demi kedua-duanya, tidak usah mikir. Walidak bekhair, Habib Soleh sehat dan semuanya sehat. Dan mudah-mudahan waktu itu saya ngomong satu untuk ngedemi kedua putra beliau yang waktu itu kepikiran abahnya sakit. Yang kedua mudah-mudahan jadi doa, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Panjang umur, umur dan barokahnya sampai kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Habaib-habaib kita mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, kiai-kiai kita diberikan sehat walafiat, istiqomah di dalam membimbing kita semuanya yang hadir, dan kita yang hadir mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rizki kita rizki yang luas dan barokah. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Hajat-hajat kita semuanya, terutama hajat guru mulia kita dan para habaib kiai-kiai kita, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat, dan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah. Husnul khatimah setelah hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun. Husnul khatimah puncaknya kita akan bersama-sama dengan orang tua kita, guru mulia kita, guru-guru kita, guru yang kita hauli pada siang hari ini, Al-Arif Bilal Habib Ahmad. Puncaknya adalah kita akan berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Nur Hasanuddin yang telah menyampaikan banyak nasihat kepada kita. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, acara yang terakhir yaitu sambutan atas nama keluarga sekaligus doa penutup, dan juga nanti diakhiri talqinu dzikir oleh guru kita langsung Abuya Sayyidil Walid Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Kepada beliau falitafaddal mashkur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbi haqqi habibikal azam sallallahu alaihi wasallam, habibina syafiina qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa dzurriyyatihi. Inna nas'aluka an taj'alana min ahli al-inayah wa an taj'alana min ahli riayah wa an taj'alana min ahli al-hifdz wa an taj'alana min ahli biqaya bi haqqil habibil azam sayyidina Muhammad sayyidil bariyah bal bi jahi sallallahu alaihi wasallam. Antu ya kullu wahidin minna wa su'al
وقل حجة وقل طلب وقل رغب وقل دعاء وقل أنية بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي بذكره تحققت الأمنية وآل بيته خصوصا سيدنا مولانا الإمام كتب الأنفاس الحبيب شمس الشمس الحبيب شمس الشمس سلطان الملا وفخر الوجود ومن إذا ذكر اسمه حصل خير في الركوع والخضوع والسجود سيدنا مولانا الإمام عبد الله بن أبي بكر الأيدروس ونجده سيدنا مولانا الإمام العارف بالله الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأدني الأيدروس وسيدنا مولانا الإمام فخر الوجود سيدنا ومولانا الإمام أبو بكر بن سالم وسيدنا الإمام كتب الأنفاس عمر بن عبد الرحمن الأطلس والشيخ علي باروس وسيدنا مولانا الإمام كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام أبو بكر بن عمر السقاف وسيدنا الإمام أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطلس وسيدنا الوالي وسيدنا الحبيب العارف بالله الحبيب علوي بن زين الحامد وسيدنا مولانا الإمام كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس والشيخ علي باروس سيدنا مولانا الإمام كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام أبو بكر بن عمر السقاف سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطلس وسيدنا الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني والإمام أبي بكر بن حسين السقاف وجميع أولياء الكون أجمعين والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه وسيدنا الإمام الحبيب أبو بكر الحبيب عبد الله بن علوي بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد السقاف وجميع أولياء وعلماء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحب الحال سيدنا الوالد الحبيب أحمد بن سالم عليه الدرس وأخويه والحبيب علوي بن سالم عليه الدرس والحبيب حسن بن سالم عليه الدرس والحبيب صالح بن محمد بلد دبيلة وكل ما زوجاته نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله بركاتهم يجعلنا من أهل العناية والرعاية واللطف والحفظ والوقاية بجاه الحبيب الأعظم سيد البرية ما كمال صحة العافية والنعمة الضافية من السرير مسهل محفوظ بخيرات الدنيا والدين وأن الله يجمعنا على خير بجاه نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي الخير ومن إذا ذكر اسمه ابتهج الخير وسر الخير وفرح الخير وزال الضير وأن الله يجعلنا من أهل العناية والرعاية واللطف والحفظ والوقاية والسلام والعافية وطول العمر فوق 100 سنة بجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير من اتقى إلى بيت المعمور النبي العظيم الرسول الكريم إمام الأئمة قائد الأمة مهدي سنة محي الظلمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.